بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر الحمدللہ ایک محفل کا انعقاد کیا ہے۔ آج ابھی تقریباً پورے پاکستان میں اذانیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ ہو چکی ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے گھروں میں اذانیں دیں اور ساتھ ساتھ اپنے رب کریم کو یاد کریں، قرآن شریف پڑھیں، قرآن شریف کے ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ میرے بھائیوں، یہ ہم پہ آزمائش کی گھڑی ہے، یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں پہ بھیجی ہے۔ جب آزمائش آتی ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ دیکھتا ہوں میرا بندہ کون ہے، میرے پاس کون آتا ہے، میرا ڈر کس کے اندر ہے، مجھے رب کون مانتا ہے، مجھے ذوالجلال والاکرام کون کہتا ہے، مجھے رب کریم کون کہتا ہے، مجھے یا حی یا قیوم کون کہتا ہے، میرا ذکر کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت انتظار میں رہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، مجھ سے التجا کر سکتا ہے، مجھ سے مانگ سکتا ہے۔ کیوں کہ رب نے ہی مخلوق پیدا کی ہے، اور انسانوں کو تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرے کن فیکون نے فرمایا ہے کہ اے بندے تو میری اشرف المخلوقات ہے۔ سب مخلوقوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے انسانوں کو اشرف درجہ دیا، تو پھر انسان کو چاہیے اپنے رب کریم ذوالجلال والاکرام کے حضور حاضری دیتا رہے۔ جو انسان کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے اس ڈیوٹی کو نبھاتا رہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ اپنی کتابوں میں وحی کے نازل کے ذریعے اپنے نبی کو بھی پیغام بھجواتا ہے، اے نبی میرے لوگوں کو پیغام دے، اپنی امت کو پیغام دے، میری طرف رجوع کرے، میں ہی اس کا رب ہوں، میں ہی اس کا رب ہوں، میرے سامنے کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کیونکہ دینے والا میں ہوں، زندگی میرے ہاتھ میں ہے، موت میرے ہاتھ میں ہے، رزق میرے ہاتھ میں ہے، صحت میرے ہاتھ میں ہے، بیماری میرے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ کہتا ہے سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہ حضور ہمیں پیش ہونا چاہیے، اپنی التجا پیش کرنی چاہیے، اپنی کہتے ہیں نا معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، رو رو کے اپنے رب کریم کے آگے التجا کرنی چاہیے۔ یا اللہ ہم سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، ہم پہ اتنی بڑی آزمائش بھیج دی ہے تو تیرے بندے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جو آپ کے سامنے آج کی یہ محفل ہے، یہ اس لیے نہیں سجائی گئی کہ ہم آپ سے کوئی اپنی ذاتی باتیں کریں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے گھر کی چھت کے اوپر اذان دے کر آیا ہوں۔ جو بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، کتنے بھی دیکھ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، خدارا اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھیں، اپنے مکان کے باہر، اپنے مکان کے اندر جہاں موقع ملتا ہے اللہ کی اذان دیں، اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے جو بیماری پیدا کی ہے، اگر اس نے بیماری پیدا کی ہے تو اس نے اس کا علاج بھی پیدا کیا ہوگا، اسے یہ اٹھا بھی سکتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میری طرف آ کے تو دیکھو، تیرے لیے راہ نہ کھول دوں تو کہنا، وہ کہتا ہے میری طرف متوجہ ہو کر تو دیکھو، تجھ پہ اکرام کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ آپ سے میری گزارش ہے، کتنے بھائی بھی ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سے میری اپیل ہے، ان سے میری گزارش ہے، میرے بھائیوں اپنی چھتوں پہ چڑھو، اپنی چھتوں پہ جاؤ، اپنے ساتھ
अपने अल्लाह को हाजिर नाजर होकर अजान दो, या अल्लाह मैं तुझे हाजिर नाजर पाके अजान दे रहा हूं, मेरे गुनाहों पे तू पर्दा फरमा दे, मैं तेरे आगे तौबा करता हूं, मेरी तौबा कबूल फरमा, मैं तेरे आगे माफी मांगता हूं। रोए झुक जाएं, जब झुकेंगे अल्लाह ताला किसी न किसी के जरिए हमारी मुसीबत टाल देगा, हमारी ये आजमाइश टाल देगा, क्योंकि आपके सामने है ये जो मर्ज है ये दुनिया में फैलता जा रहा है। ये फैलता क्यों जा रहा है कि हमने तो मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए, हमने तो खाना काबा शरीफ पे लोगों का आना जाना बंद कर दिया, हमने तो मदीना शरीफ पे लोगों का आना जाना बंद कर दिया, जहां पे लोगों को फैज मिलता है, जहां पे लोगों की बीमारियां दूर होती हैं, जहां पे लोग अपने गुनाहों को धो के लाते हैं। मैं क्या कह सकता हूं, तो ये हुक्मरानों के फैसले हैं, हम इस पे तबसरा नहीं करेंगे, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि रब आपके अंदर भी है, रब आपके ऊपर भी है, रब आपकी हर जगह पे मौजूद है। लाजमी नहीं आप उधर जाएं, आप अपने रब को अपने घर बैठे अपनी ही जगह पे याद कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं मोहम्मद यकूब मेरा नाम है, मैं अपने लिए आपको कहता हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि जब से ये वायरस आया है, जब से लॉकडाउन आया है, इस्तगफार मुंह पे रखता हूं, आप लोगों को भी तलकीन करता हूं, इस्तगफार मुंह पे रखें, अपने रब को राजी करते रहें। रब किसी वक्त भी सुन देता है, रब बहुत नाराज है हम पे, रब बहुत गुस्से है, रब बहुत जलाल वाला है, रब ने हमारी कोई ऐसी गलती पकड़ ली है जिसकी हमें वो सजा दे रहा है, जिसकी हमें वो आजमाइश दे रहा है, वो हमें आजमा रहा है। जब हम उसकी आजमाइश पूरा उतरेंगे, उसको याद करते रहेंगे, उसकी नमाजें 5 वक्त की बाजमात पढ़ेंगे। हमने तो मस्जिदें बंद कर दी हैं। ये मेरे भाइयों, ये मैं आपको नहीं बता रहा, मैं पूरी दुनिया के हुक्मरानों को बता रहा हूं, ये मेरे दिल की आवाज है, जहां से शफा मिलती है, जहां पे नूर है, जहां अल्लाह कहता है ये मेरा दर है, जो इसकी तरफ आया वो मेरा बंदा है, जो इससे दूर वो उसका आपके सामने सारा नतीजा है, वो शैतान का बंदा है। जो मस्जिद में जाता है, अल्लाह कहता है ये मेरा है, ये मेरी तरफ लौट आया है, इसने मेरी तरफ लौटने का इरादा कर लिया है। मेरे भाइयों, जिक्र करें, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें। जिक्र करने के साथ साथ एक और भी आपको तलकीन करता हूं एज ए भाई, मैं किसी का भाई हूं तो किसी का बेटा हूं, किसी का को बड़ा लगता हूं या छोटा हूं, मैं गुजारिश करता हूं, आपसे गुजारिश ये है कि सुबह जब आप उठते हैं फजर के वक़्त या तहज्जुद पढ़ते हैं, तो अपने रब करीम ज़ुजलाले वल इकराम कुन फयकून या हय्यो या कय्यूम के आगे खुसूसी दुआएं करें। पाकिस्तान के ऊपर बहुत मुश्किल हालात है, पाकिस्तान के ऊपर बहुत मुश्किल हालात हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूं, अगर ये अल्लाह ताला ने हमारी मुश्किल ना टाली तो पाकिस्तान के बहुत मुश्किल हालात हैं। पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ करें। पाकिस्तान के लोग, जो गरीब लोग हैं, जो अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, जो अल्लाह को ही रब मानते हैं, जो अल्लाह को ही अपना ज़ुजलाले वल इकराम कहते हैं, अल्लाह को ही राज़िक़ कहते हैं, अल्लाह को ही रहमान कहते हैं, अल्लाह को ही कहार कहते हैं, अपने रब के आगे झुकते हैं, वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, ज़ख़ीरा नहीं करते। तो मेरे दोस्तों, दवा ये करेंगे, ये आज़माइश अल्लाह ताला हम पे जल्दी टाल दे। गरीब बहुत परेशान है, गरीब पिस गया है। गरीब तो जो बंदा एक दिहाड़ी लगाता है वो तो पिस गया है, वो किसी के आगे जोली भी नहीं फैला सकता। सफेद पोस्ट जो लोग होते हैं वो किसी के आगे जोली नहीं फैलाते, वो अल्लाह से मदद मांगते हैं। तो मेरे भाइयों, गुजारिश है जिक्र कर लें, जिक्र के बाद इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि दुआ भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। या हय्यो या कयूम, 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 या हय्यो या कयूम। ज़ादुल जलाले वल इकराम, 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 ज़ादुल जलाले वल इकराम। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब दोस्त जो देख रहे हैं ये मिल के पढ़ें, सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पीरो मुर्शिद हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी कुद्दुस सिर्रुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरद में हर बीमारी की शफा है। जो भी बंदा ऐसे नियत से पढ़ता है अल्लाह उसे शफा देता है, उसे बीमारी से भी महफूज रखता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है अक़दस, ये हमारे लिए शफा का नाम है। आप जिक्र करें सोच के दिमाग में, इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे पीरो मुर्शिद हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी कुद्दुस सिर्रुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि लोगों अल्लाह के जिक्र में शफा है, अल्लाह का जिक्र किया करो। जब इंसान जमीन पे अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों में उस बंदे का जिक्र करते हैं, और एक नचीज बंदे का जिक्र अल्लाह तबारक ताला अपने फरिश्तों में करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। दोस्तों जिक्र करें, अपने घर वालों को, अपने अजीज़ो अकारब को जिक्र की तलकीन करें। डरें अल्लाह से, अल्लाह ही ज़िंदगी देने वाला है, मौत देने वाला है। सब मिल के इस्तग़फ़ार का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह हमें माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। ये कोशिश करें अपने घर में, आपको टाइम मिल गया है, आप अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, आगे माह रमज़ान भी आ रहा है, गरीब तो पिस जाएगा। कोशिश करें अल्लाह तबारक ताला के हुजूर हर नमाज के बाद जिक्र करें। घर में बैठ के या मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के जिक्र करें। सब के लिए दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, सब इंसानों के लिए दुआ करें, क्योंकि सब इंसान अल्लाह के बनाए हुए हैं, अल्लाह के ही मखलूक है। कोशिश करें जिक्र को अपने ऊपर लागू कर लें। नमाज के बाद लाजमी जिक्र करें, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी कुद्दुस सिर्रुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जिस जगह पे किया जाता है
उस जगह पे कोई वबा, कोई बीमारी, कोई आफत, कोई बला नहीं रह सकती। अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह के नूर को, अल्लाह की रहमत को उस जगह पे यह गवारा नहीं है कि जहां पे मेरे नबी का जिक्र हो वहां पे कोई बला हो, वहां पे कोई वबा हो, यहां कोई मौजी मर्ज हो। अल्लाह ताला उसी वक्त उस मर्ज को हुक्म देते हैं कि वहां से किनारा कश हो जा। क्यों? मेरे नबी का जिक्र हो रहा है। एक और बात बताऊं, मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूं कि जो महबूब होता है, जो महबूब होता है, उसका जो जिक्र होता है वो आशिक को मोम कर देता है। वो कि मेरे अल्लाह करीम जुल जलाले वाल इकराम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं। जब महबूब का जिक्र किया जाता है तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आशिक मोम हो जाता है, क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं। जब महबूब का जिक्र हो, आशिक क्यों ना मोम हो। जिक्र करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको और मुझे हदायत दे कि हम अल्लाह और अल्लाह ताला के रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलें और नेकी का काम करते रहें। अभी यहाँ पे लाइट बंद हो चुकी है, तो हम अपनी इस महफिल को एक दुआ के साथ इख्तिताम पे पहुँचाते हैं। अल्लाह आप पे और मुझ पे करम फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बियादादि कुल्ली मालूम मिल्लाका अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हु वल हय्युल क़य्यूम अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। ऐ मेरे कुन फयकून, तू हमारा रब है, तू जुल जलाले वाल इकराम है, तू हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, हमारे लिए रहमत बन, हमारे लिए नूर बन, हमारे ऊपर अपनी रहमत के नज़ूल फरमा। हम तेरे बंदे, तू हमारा रब, हम तेरे बंदे, तू हमारा करीम, हम तेरे बंदे, तू हमारा दुल जलाले वाल इकराम, हम तेरे बंदे, तू हमारा कुन फयकून, हम तेरे बंदे, तू हमारा रहमान, हम तेरे बंदे, तू हमारा कहार, हम तेरे बंदे, तू हमारा जुल जलाले वाल इकराम। या अल्लाह हमारी इल्तिजा सुन, हम तेरे आगे रो रो दुआ करते हैं, हमारे ऊपर रहमत फरमा, हमारे गुनाहों को धो दे। तेरी रहमत में कोई कमी नहीं, हमारे मांगने में कमी है, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हमारे गुनाहों को धो दे। मेरे मौला, हमारी टूटी फूटी आवाजें, हमारे टूटे फूटे दिल, हमारे टूटे फूटे मुंह, यही आपके आगे इल्तिजा कर रहे हैं। इन्हीं हाथों से हमें माफ कर दे। हम स्याहकार हैं, तू तो जलील है, हम तो जलील हैं। तू तो रहमान है, तेरी ये सिफतें करते करते बंदा थक जाता है। उन्हीं एक सिफतों की खातिर हमें माफ कर दे। अपने हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हमें माफ कर दे, हम पे करम फरमा दे। अपने जलाल के सदके हम पे करम फरमा दे। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग तूने ठंडी की थी, इसी तरह ये हमारे ऊपर आग की तरह ये वायरस नाज़िल हुआ है, इसको भी ठंडा कर दे। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम के को मछली के पेट से आपने निकाला 40 दिन बाद, उसी तरह हमारे ऊपर भी रहमत कर दे। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कौवे से आपने निकाला, उसी तरह हम पे भी रहमत कर दे। जैसे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार में पनाह दी मेरे मौला, उसी तरह हमको भी पनाह दे दे। हमें इस मर्ज से पनाह दे दे। पूरी दुनिया के इंसान इस वक्त परेशान हाल है, तुझसे ही मदद मांगते हैं, तुझको ही पुकारते हैं, तेरे ही आगे झुकते हैं, तुझे ही रब मानते हैं। उनका अलग अलग तरीका होगा, रब तो तुझे ही मानते हैं। मुसलमान तो हैं ही तेरे बंदे, तेरे नबी पे कामिल यकीन रखते हैं, तेरे नबी को आखिरी नबी कहते हैं। मेरे मौला, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पे करम फरमा दे, हम पे रहम
رحمت فرما دے۔ اے میرے مولا کریم، اے میرے رب کریم، اے میرے کن فیکون، اے یا حیو یا قیوم، تو کریم ہے، تو اپنے کریمی کے صدقے ہم پہ کرم فرما دے۔ اے میرے مولا تو رحمان ہے، تو ہم پہ رحمت کر دے۔ اے میرے مولا تو رحیم ہے، تو ہم پہ رحیم کی صدقے ہمارے اوپر رحمت کر دے۔ اے میرے مولا ہم تو گناہوں میں دلدل میں گھسے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ہماری یہ دلدل ختم کر دے، ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، ہم تو خاص کرم فرما۔ ہم تو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، ہم نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تو تجھے ہی رب مانتے ہیں، تیرے آگے جھکتے ہیں۔ ہم سے کوئی ایسی خطا ہوگی ہے، اس خطا کو معاف فرما دے۔ اے میرے رب کریم، ہم سے کوئی ایسی غلطی ہوگی ہے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری یہ معافی قبول فرما میرے مولا۔ پانچ تن پاک کے صدقے ہمارے یہ گناہ معاف فرما، ہماری یہ اوپر یہ جو ازمائش ہے یہ ٹال دے میرے مولا۔ اے میرے مولا اپنے خاص ولیوں کے صدقے، جو جتنے بھی ولی اس دنیا میں ابھی ہیں یا پردہ فرما گئے ہیں، ان کے صدقے ہم پہ کرم فرما میرے مولا۔ اے میرے مولا میرے پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی الدہانوی قدس العزیز کے صدقے ہم پہ کرم فرما۔ یہ تیرا بندہ اگر نہ ہوتا ہم تو بٹکے ہوئے تھے، ہم تو میں کیا کہوں، ہم تو گندی نالی کے جو گٹر کا جو پانی اس سے بدتر تھے، اس نے ہمیں پکڑ کر بندہ بنایا ہے۔ ہم تو تیری راہ پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری یہ کوشش قبول فرما۔ ہم نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، میرے مولا ہم پہ کرم فرما، ہمارے پیر و مرشد کے عزت کے کرم فرما دے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، اپنے کریمی کے صدقے ہم پہ کرم فرما۔ ہماری یہ ٹھوٹی پھوٹی دعا اس کو بھی قبول فرما۔ اگر اس میں کوئی گستاخی ہوئی ہے ہم تجھ سے ابھی معافی مانگتے ہیں، ہماری معافی قبول فرما۔ ہم کہاں تو کہاں، ہم زمین کے ایک نکے سے کیڑے سے بھی بدتر، میرے مولا تو رب کریم ہے، تو نور سے بنا ہوا ہے، تیرے نور کا اتنا جلال آ جائے دنیا سے یہ ازمائش اٹھ سکتی ہے۔ اپنا وہ نور بھیج دے، اپنا ابھی وہ نور بھیج دے۔ کتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں اس وقت تجھے یاد کر رہے ہیں، تیرے لیے ہر وقت وہ پکار رہے ہیں، تیرے نام کو پکارتے ہیں، اس نام کے صدقے کرم کر، اے کن فیکون ہم پہ کرم فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سب دوستوں سے گزارش ہے ذکر کیا کریں، اللہ کے نام کو لیا کریں، اللہ ہم پہ کرم فرمائے، اللہ ہم پہ رحمت فرمائے۔ اسی سے میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کسی اور دن آپ سے ملاقات ہوگی۔ کوشش کریں سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھ حقیر محمد یعقوب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ مجھے توفیق دیتا رہے، میں نیکی کی طرف آتا رہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بھی نیکی کی دعوت دوں کسی نہ کسی شکل میں۔ تو میرے لیے بھی خصوصی دعا کریں، اللہ میاں مجھے بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔